ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನೇನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದುರ್ದುಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. 97 crore ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಲಾಡ್ಸ್. 3.67 crore ತೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಯಶ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು 1 ಪೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ. ನೀವು ಇದೇನ್ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ನಮ್ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಳ್ಳಂತರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. 50% ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50% ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೆಂಪು, ಎಲ್ರಿಗೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೂ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. आज दरवेश ग्रुप के केस को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट के बेंगलुरु बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अब तक पैसे नहीं आए। ऑफिसर ने कहा कि शेयर्स बेचने के लिए एसटीटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट अभी तक पेटिशनर्स की जानिब से यानी दरवेश ग्रुप की जानिब से नहीं किया गया है, जिसको लेकर पेटिशनर्स के वकील ने कोर्ट से कहा कि टैक्स देने के लिए 3,67,00,000 रुपए दरकार हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास इतनी रकम नहीं है। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि ये पैसा जो फ्रीज किया हुआ अकाउंट है उससे निकाल कर टैक्स दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट में 97 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। लेकिन जज साहब ने पेटिशनर्स की इस दरख्वास्त को साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हर मोड़ पर आपका साथ दिया है, लेकिन इस बार फ्रीज किए हुए अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। जज साहब ने कहा कि आप खुद अपने फंड्स जमा करके टैक्स भरें और उसके बाद कोर्ट में 97 करोड़ जमा करिए। इसके अलावा जज साहब ने ये भी हुक्म दिया कि 23 अक्टूबर 2025 से पहले किसी भी हाल में ट्रांजैक्शन टैक्स का पैसा अदा करना होगा, ताकि आवाम को पहला इंस्टॉलमेंट दिया जा सके। जब तमाम लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा तब जाकर कोर्ट इस केस को क्वाश करने के अमल पर रागिब होगा। लिहाजा जरूरी है कि दरवेश ग्रुप जल्द से जल्द टैक्स का पैसा भरे और 97 करोड़ कोर्ट में जमा करे, ताकि आवाम को उनका हक मिल सके। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2025 को होगी और तब तक के लिए इंटरिम ऑर्डर को भी बढ़ा दिया गया है। Yes, Mr. Yes, Mr. Ivo, what happened? ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು 5 crores ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಂತ ತಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಆ ರೀತಿ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೈಮ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹಾಕೊಳೋದು ಯಾಕೆ? ಯು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್, then make the sale. Only 3.67 crore required for that STT transaction taxes only. Whatever it is that you deposit, I will not allow a single paisa to be withdrawn from the freezed account. That too not our accounts, Mallards. You are ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ದು. ಅವ್ರದೊಳಗಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಬರೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. only 50% will come, balance amount. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You work out that money. And it's only humble request that 3.67 crore Mallards by my lord's order they can take their account only, not to our account, Mallards. No, that can't be done. For 97 crore release, Mallards, that one is required, Mallards, only. Exactly, for that you deposit that amount. ಇನ್ನು ಅದು ಅಲ್ದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ 100 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. See, we are only talking of 50% now. Well, we will settle that. No problem. No, that's why to settle that you deposit this, show your bona fide by depositing this amount. Very hazardous to adjust. No. Otherwise, things will not. Not asking to our account, my lords. My lord's account, they can. A simple point. You deposit that amount so that the money can be released. Only for STT remaining, my lords. Not for our requirement. First, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ. ಅದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. That's my humble request. Kindly 3.67 release for transaction tax only. Once that amount deposited, my lords, 97 crore will come to our account, my lords. No, sir. Which my lords orders. No. In this condition, it is very. No. You have eaten away the money long back, not today.
and you are jolly well enjoying the interim arrangement. Do agree, my lords. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅದು ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. No, my lords, kindly. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದೇನ್ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಿ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅಟ್ ಎ ಲೇಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Otherwise you want me to proceed with the case, we will pass suitable orders ಅಷ್ಟೇ. And my lords, we are not asking for saving account, my lords. That is. No, only not fixed account. necessary. The point is you deposit that amount by next week so that they can get the amount released. ಇಲ್ದೇ ಬೇಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಎಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡಕ್ಕಿದೆ. Once we deposited 3.67 crore, that 97 will release, not. That's why my humble request. 97 100 crores ಬರ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನೇನು 1 ಪೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ. ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಡ, my lords. My lords ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ನಾನು ರಿಲೀಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊಡಿ ನೀವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಕೊಡಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 3.67 ಕೊಡಿ. When do you deposit? You please tell me. It's not today's affair. This affair is for long. Do agree, my lords. Very ಬೇಕು grateful ಅಂದ್ರೆ for ಅದನ್ನ my ಆರ್ಡರ್ lords. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಉಂಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ My ಜಡ್ಜ್ lords, ಉಂಟು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಯಶ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದಿರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಿರಿ. ಯಾವ ನಮ್ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಿರಿ, ಕಳ್ಳಂತರ ಅಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದಿರಿ. My lords, his own liberty. ಊಟ ಮಾಡೋದ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಬಾಳ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕೊಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೊನ್ನೆ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಜ್ಗೋಗ್ ಬಂದವನು ಆಜಿ ಇನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನು 5 ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು, ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ Lord, your lordship is aware of every Islamic rule. I read Quran, therefore I know it. Please, your lordship. My lords, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅಂದನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಕ್ಷಮೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ಷಮೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಜಾಮದಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 60 ಎಕರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ನೀವು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈ. We are ready for that. One ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ 3.67 ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಅವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನನ್ನ ಕರೆದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 50% ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50% ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಕಗ್ಲಾದಿ ತೋರಿಸಿರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಬಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ my lords, we are sincere about that. 97 crore ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ my lords. 3.67 crore ತೊಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ my lords, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವರೇ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳಿ. 3.67 ಸೋಮವಾರದ ದಿವಸ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬುಧವಾರದ ದಿವಸ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಕೇಸ್ ಕರಿತೀನಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು. ಅವತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್. 3.67 crores ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಎನಫ್. ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಪೇ, then take the advantage of it. No other thing. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ my lord. ಜಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ರೆ 97 crore ಸರ್, ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕದವ್ರ ಮುಂದೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಗಾದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೊಂದು ಕರುಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋ, ಇದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆ 100 crores ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 100 crores ಕೂಡ ನೀವು ಕೊನೆಯವ್ರಿಗೆ ತನಕ ಕೊಡಕ್ ಸಾಲಲ್ಲ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ my lord. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 3.67 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಡ್. ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. No. If you are depositing, well and good. Otherwise, I will say whatever orders are there, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರು ರೋಸ್ಟರ್ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತಲೆನೋವು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋ ಹೌದು, ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಲಿ, ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೆಂಪು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರಿಗೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೂ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಿರಳೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ?
ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಮನಿನು. ಸರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ದುರ್ದುಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನೇನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಲಿಲ್ಲ. You had some other idea which failed. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ Ultimately, ಇದೆ. it's all right, it failed. Now the question is repayment. Repayment, you have the money. Therefore, the question is you repay. I will quash the criminal case ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ. ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Petition itself is under 482. Compoundable offense ಆಗುತ್ತೆ till the last fight. And this will be the first case in the entire nation. I am telling you, in the entire nation, this is the first case under the act. My lords expressed previously. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಇರ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ತಾವು ದಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಯಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ₹3.67 ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಒ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡಿ. 2 days ಅಲ್ಲಿ 97 crore ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೆಗ್, ಬಾರೋ ಆರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಬೆಗ್ ಬಾರೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆಗ್ಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ, 60 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡೆತ್ತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಜನರಿಂದ ದುಡ್ಡೆತ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 153 crore ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು 97 crore ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ನ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 60 ಎಕರೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅವನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಹೇಳಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಿ. ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 50% ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 50% ತಕೊಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 60 ಎಕರೆ 30 ಎಕರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈ ತನಕ ಒಂಚೂರು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ 5 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇವಾಗ ಹಾಕಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಕ್ಲೈಮ್ ಗೀಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಸಾಕಷ್ಟು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಳಿಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಳ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ನಾನು ಎಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಳಿಬಾರ್ದು. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Why an IPS officer should be present here before the court? He is doing it as a charity, being the investigation officer. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ 4 ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ? ಏನೋ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಳಗಡೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. Also completed all formalities with him only. See, that's the reason court has come to your aid at every stage, issuing the court orders for the authorities. Only one technicality. No technicality. It is all question of money. You pay. My lords, please. No sir, you pay. You pay 3.67. Amount will get released. ಬುಧವಾರ ದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. IO will call the people. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಕನ್ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ 100 rupees ತಗೊಂಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. In a period of 2 to 3 days, all these claims will be over. We can call it a day. ತಾವೇ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನ್ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ದಯಪಾಲಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಮಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ. ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್. ಸೋಮವಾರ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಕರೀತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಸು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಧವಾರವರೆಗೂ ದುಡ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆ ನಾವು 8 crore ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 153 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 60 ಎಕರೆಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ 60 crores ಒಬ್ಬನಿಗೆ 60 acres ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಮ್ಮ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ.
sorry for interference, my lord. ಅದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ already the NA plots are granted, my lords. We have to receive 50% amount from the client. It is ready to for possession. That value up to 153 crore, my lords. So once we clear this 97 crore, my lords, we will get another 100 crore from the parties which already came into contract. That is my humble ಅವ್ರ submission. ಹತ್ರನೇ 10% ಕಟ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇ ಯಾರ್ ಕೊಡೋರು ಇದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಇದಾರೋ, ನಿಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋರ್ನ ಕರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈನ ಕಟ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ. 97 ನೋಡಿ crore. ಇದು ಹುಚ್ಚ ಬಿಡೋ ತನಕ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಹುಚ್ಚ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚ್ 9 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು 367 ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಫರ್ದರ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಬೈ ದೆನ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಮನಿ. Release this at request of counsel for the petitioner. Release this matter on 23rd of October 2025 at 2:30. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 367 ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. 23rd ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ದು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಲಾಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 100 crores ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಲಾಟ್ 30 acres ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ದುಡ್ಡೇ ತಗೊಂಡ್ ಕಟ್ಸಿ ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗಂಟಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಪಾಯವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಐನಾತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ತೂತಿರುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. 2 ಸತಿ ಒಗದ್ ಬಿಟ್ರೆ ತೂತು ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. ಶಿಶುಪಾಲ್ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. may request for interim order. 23rd interim order extended. 230 matter, seal number 42, Mohammed Umar Farooq.